بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ میں نے اشکوں سے اپنے محمد لکھا، میرے ہونٹوں کو اس نے ہے چوما بہت۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے۔ تیرا ثانی جہاں میں نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ تیرا ثانی نہ مجھ کو جہاں میں ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت۔ آپ بہر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر۔ آپ بہر عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر۔ چاہے خوش وقت تھی چاہے بد وقت تھی، یاد آتی ہے مجھ کو وہ بڑھیا بہت۔ تیری تعریف میں میں نے جو بھی لکھا، تیری توصیف میں میں نے جو بھی کہا۔ تیری تعریف میں میں نے جو بھی لکھا، تیری توصیف میں میں نے جو بھی لکھا، جو بھی کہا۔ سن لیں اگر یہ ذرا سا کہیں، مسکرا دے اگر یہ ہوگا بہت۔ میرے عزیز دوستو، امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف سے امت مسلمہ کو گھیرا گیا، اور چاروں طرف سے امت مسلمہ کو کمزور کیا گیا، اور چاروں طرف سے امت مسلمہ کو کمزور کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اور جس طریقے سے چیل کوے ایک دوسرے کو آ کر کے جھنڈ آتے ہیں اور وہ گوشت کو نوش لیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے مسلمانوں کو اس وقت ختم کرنے کی ناپاک سازشیں چل رہی ہیں۔ اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو غلط کہتے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اسلام دہشت گردی کو سکھاتا ہے، یہ ہمارا اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ اس کے اندر امن و امان نہیں ہے، اس کے اندر پیغام اور محبت کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اگر وہ لوگ نبی کے اخلاق کو پڑھتے، اگر وہ لوگ نبی کے کردار کو ڈھونڈتے، اگر وہ لوگ نبی کے طور طریقے پر چلتے، تو ان کی زبانوں پر لقوہ مار جاتا اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ اسلام آتنکواد کو نہیں سکھاتا، یہ اسلام دہشت گردی کو نہیں سکھاتا، بلکہ یہ اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے۔ آؤ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ کے واقعات بتاتا ہوں۔ مکہ کی گلیاں ہیں، آپ مکہ کی گلیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کی دعوت دے رہے ہیں، ظلمات سے نکال کر لوگوں کو نور کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بت پرستی سے نکال کر توحید پرستی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ایک گلی کے اندر سے گزرے، یہ گلی ام جمیل کی گلی ہے، بوڑھی عورت ہے، آپ علیہ السلام کے انتظار میں رہتی ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے سارے گھر کا کوڑا جمع کرتی ہے، سارے گھر کی گندگی جمع کرتی ہے، غلاظت کو جمع کرتی ہے، اور جب میرا نبی اس گلی سے گزرتا ہے، وہ شام کے وقت میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، آپ کے دامن مبارک پر، آپ کے جسم اطہر پر، آپ کے کرتے مبارک پر وہ نجاست ڈالتی ہے، مٹی ڈالتی ہے، دھول ڈالتی ہے،
किस नबी के चेहरे मुबारक पर कि अगर वो नबी अपना हाथ उठा दे तो अल्लाह का नबी दुआएं कबूल करता है, अगर वो नबी अपने चेहरे को उठा दे अल्लाह उसके चेहरे के उठाने की वजह से किबले को बदल देता है। कहें नबी तुम बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ते हो, हम तुम्हारे चेहरे को उठता हुआ देख रहे हैं, जिस तरफ तुम चेहरा उठा रहे हो फवल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, हम तेरे चेहरे को उठते हुए देख रहे हैं, ऐ नबी तुम अपना चेहरा बैतुल्लाह की तरफ कर लो। वो नबी ऐसा है कि अगर वो कह दे कि इस सोने को पहाड़ बना दे तो अल्लाह उस सोने को पहाड़ बना दे। वो नबी ऐसा है कि अगर वो कह दे कि ताइफ के मुझे लोगों ने परेशान किया है, ऐ अल्लाह इस बस्ती को बर्बाद कर दे, जलजला ला दे, इस जमीन को पलट दे, अल्लाह के हुक्म में देर नहीं हो सकती। अल्लाह जैसे ही अल्लाह के नबी कहे फौरन अल्लाह उसके हुक्म को मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो नबी उस गली से गुजरता है और वो उम्मे जमील नबी करीम के ऊपर गलाजत डालती है, नबी करीम के चेहरे पर धूल डालती है, मिट्टी डालती है, एक मर्तबा होता जो बर्दाश्त कर लिया जाता, दो मर्तबा होता जो बर्दाश्त कर लिया जाता, तीसरी मर्तबा होता है आदमी बर्दाश्त कर लेता है। कहां तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है? कुर्बान जाइए उस नबी की जात अक़दस पर और कुर्बान जाइए आपके अखलाक पर कि आपने उस बुढ़िया को तूफ नहीं कहा, आपने उस बुढ़िया की शान में गुस्ताखी नहीं की, आपने कोई जुमला गलत नहीं निकाला, आप चुपचाप अपने चेहरे को झाड़ लेते, अपने जिस्म मुबारक को साफ कर लेते और बिल्कुल बिना चूसरा वहां से निकल जाते। लेकिन जब एक मर्तबा आप वहां से निकले और उस बुढ़िया ने आप पर कूड़ा नहीं डाला तो आप अलैहिस्सलाम समझे कि कोई ना कोई परेशानी आई है, कोई ना कोई मुसीबत आई है, हो सकता है कि वो बीमार हो। आपने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा बताओ वो बुढ़िया जो मेरे ऊपर रोजाना कूड़ा डाला करती है, वो बुढ़िया जो मेरे ऊपर रोजाना गलाजत डाला करती है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान दराजी करते हैं और वो कहते हैं कि ये इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया गया है, वो कहते हैं कि ये इस्लाम मार कर डरा कर धमका करके फैलाया गया है। मैं उनको बताना चाहता हूँ नबी का अखलाक देखो कि आपने उस बुढ़िया के घर तशरीफ ले गए, अबू बकर को साथ में लिया, उमर को साथ में लिया कि चलो उसकी इयादत के लिए चलते हैं। किसके यहाँ जाना है? किसी मालदार के यहाँ नहीं जाना, किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाना, किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाना, बल्कि उसके यहाँ जाना है जो रोजाना मेरे सर पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे जिस्म पर गलाजत डालती है, धूल डालती है। आपने अबू बकर को लिया, उमर को लिया और बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया की जवान बेटी है, दरवाजा खोला और खोल करके वो हैरान है, चौकन्ना है कि ये तो वही मोहम्मद है जिस पर मेरी अम्मा कूड़ा डाला करती है। दौड़ती हुई उस बुढ़िया के पास आई और कहने लगी, ऐ अम्मा मैं तुझसे मना करती थी कि मोहम्मद के ऊपर कूड़ा न डाल, आज वो अपने साथियों के साथ हमसे इंतकाम लेने के लिए आया है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है। बुढ़िया ने कहा जो होगा देखा जाएगा, अब तो आ ही गया, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, हम तो उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। चुनाचे उसकी बेटी ने दरवाजा खोला, आप अंदर तशरीफ लाए और आप यूं हाथ बांध कर खड़े हुए और कहने लगे, अम्मा जान मैंने सुना है कि आप बीमार हो, अगर किसी भी तरह की कोई खिदमत है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुलाम हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपका बेटा हूँ, आपकी औलादों में आता हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है मैं रात दिन सुबह शाम आपके लिए तैयार हूँ। वो बुढ़िया कह रही है, मैं तो सोच रही थी कि कब मोहम्मद रसूलुल्लाह तलवार निकालें, कब मेरे सर को तन से जुदा करें, कब मुझे गालियां दें, कब मुझे तानो तशनी दे, लेकिन मैंने हुजूर के लबे मुबारक को देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराती जबान पर कहते हैं, ऐ बुढ़िया, ऐ अम्मा जान मैं आपकी औलाद में हूँ, आपका गुलाम हूँ, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो मुझे याद करना। वो बुढ़िया कहती है, मैं तो हैरान हूँ, चौकन्ना हूँ, हालांकि वो इस्लाम नहीं लाई थी। उसने कहा कि जिस नबी का अखलाक ऐसा हो, जिस जात का अखलाक ऐसा हो, यकीनन वो अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी है। मैं अल्लाह के नबी पर ईमान लाती हूँ। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ करके वो मुसलमान हुई। ये है नबी का अखलाक। आज वो लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर अमन व अमान नहीं है। जिस नबी ने इस्लाम की बुनियाद ही अमन पर रखी हो, इस्लाम का मतलब है सलामती वाला,
मजहब, इस्लाम का मतलब है दूसरों को अमन देने वाला मजहब। जिस मजहब का नाम ही बुनियाद जिसकी जो है अमन पर रखी जाती है, वो मजहब कैसे दुश्वार हो सकता है, वो मजहब कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा सकता है, वो मजहब कैसे दूसरों को परेशानी में डाल सकता है। नबी करीम ने तो हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है। आज हमारी हालत ये है कि हमने हुजूर के अखलाक को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिया है, और यही वजह है कि दूसरी कौमें समझती हैं कि ये मुसलमान तो दागाबाज है, दूसरी कौमें समझती हैं कि ये मुसलमान तो धोखा देता है, इसके साथ कारोबार न करो, इसकी दुकानों पर शिरकत न करो, इसके साथ में किसी काम में हिस्सा ना लो, क्योंकि ये झूठ बोलता है, ये मुसलमान दगाबाजी करता है। यकीनन हमने नबी करीम के उस चरित्र को, हमने नबी करीम की उस सीरत को, हमने नबी करीम के उस किरदार को भुला दिया, और आज ये कौमें हमारे सरों पर चलने के लिए तैयार हैं। जिस दिन हमने नबी करीम के अखलाक को अपना लिया, जिस दिन हमने नबी करीम की तालीमात को अपनी जिंदगी में अपना लिया, ये कौमें सर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगी और हमें दूर से सलाम करने पर आमादा हो जाएंगी और हमारे पैरों में गिरने के लिए तैयार हो जाएंगी। नबी करीम ने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, नबी करीम ने लोगों को भड़काया नहीं है, नबी करीम ने लोगों के साथ में ज्यादती का मामला नहीं किया, बल्कि कुरान में आता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर तुम किसी शख्स के गले पर तलवार लगकर उससे कहो कि इस्लाम कबूल कर, अगर वो कलिमा पढ़ ले, अल्लाह कहता है मुझे इसका इस्लाम की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसने तो जानबूझ करके अपने दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि इसने तो डर की वजह से इस्लाम कबूल किया है। किसी के सर पर बंदूक रखकर अगर हम कलिमा पढ़वा ले और वो कलिमा पढ़ ले तो वो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि इस्लाम तो अमन और सलामती का मजहब है। इस्लाम में तभी दाखिल होगा जबकि वो अपनी मर्जी से दाखिल हो, और अपनी मर्जी से आदमी उसी वक्त दाखिल होता है जबकि सामने वाले की चरित्र से, सामने वाले की सीरत से मुतासिर हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अखलाक था कि जो एक मर्तबा आपको देख लेता आपका दीवाना हो जाता। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर एक वाकया ऐसा आया नबी के जमाने में कि सारे सहाबा बहुत ज्यादा गमजदा हैं, सारे सहाबा पर मौत तारी हो गई है, बहुत ज्यादा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका है। और वो वाकया क्या है? तारीख का कोई ऐसा वाकया नहीं आया जो इतना बुरा वाकया सहाबा पर गुजरा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इतने गमजदा नहीं हुए जितने इस वाकये से गमजदा हुए हैं। वो वाकया क्या है कि एक मुनाफिक है, उसने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात की माँ, हुजूर की चहेती बीवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी, हजरत अबू बकर की लाडली बेटी हैं, उन पर इल्जाम लगाया कि इसने एक सहाबी के साथ में जिना किया है। नाउज़ बिल्लाह, ये बहुत लंबा और बहुत खराब वाकया है जो उसने हम सब की माँ पर इल्जाम लगाया है। हजरत आयशा के बारे में तो आता है एक महीने तक आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, खाने का कोई दाना आपके पेट में नहीं गया, आपकी पेट और आपकी पीठ बिल्कुल पतली हो गई, मरने के करीब हैं, सुबह रोती हैं, शाम रोती हैं, रात को रोती हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, अल्लाह कोई आयत नाजिल क्यों नहीं करता, अल्लाह कोई फैसला क्यों नहीं करता। लोग मजाक बनाते हैं कि नबी की बीवी ने ऐसा काम किया है। बताओ जरा, आज हमारी बहन बेटी की तरफ कोई बेइज्जत कोई आदमी अगर कोई गलत निगाह डाले तो हम उसकी आंखें नोचने के लिए तैयार हैं, अगर कोई गलत देखे हम उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार हैं। लेकिन नबी हैं और अल्लाह का बरगुज़ीदा नबी है, अल्लाह का महबूब पैगंबर है, उसकी बीवी पर इस तरीके का नाजायज इल्जाम लगाया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं। हजरत अबू बकर अलग से परेशान हैं, उमर अलग से परेशान हैं, जिस पर इल्जाम लगाया गया वो बीवी वो बेटी अलग से परेशान हैं। जरा सोचो क्या मंजर होगा। कुछ दिनों के बाद में 8 आयतें नाजिल हुई कि अल्लाह के नबी घबराने की जरूरत नहीं है, हजरत आयशा पाक दामन है, कयामत तक पाक दामन रहेगी। कुरान तुम्हारी आयशा की गवाही देता है, अल्लाह तुम्हारी आयशा की गवाही देता है। उसके बाद में मामला संगीन हुआ, थोड़ा सा लोगों को सुकून हुआ कि चलो भाई आयत नाजिल हो गई, हजरत आयशा पाक हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने इल्जाम लगाया था वो मुनाफिक है, उसकी मौत का वक्त
قریب آیا. ذرا سوچو اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, اگر آج ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو بھائی بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کو تیار نہیں ہے, بھائی بھائی کے جنازے میں اسے کانا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میری اس سے بول چال نہیں ہے, میں اس کو نہیں, میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا, میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا. شادی جب آتی ہے میں اس کو اپنی شادی میں نہیں بلاؤں گا, کتنی بھی پنچایت جوڑ لو میں اپنے بھائی کو نہیں بلاؤں گا, اور جو میرے بھائی کے حمایتی ہیں میں ان کو بھی نہیں بلاؤں گا. کتنی بدماشیاں ہمارے دلوں میں آ چکی ہیں, ہم نے نبی کے اخلاق کو بالکل تار تار کر دیا ہے. اور جس نے نبی کی بیوی پر الزام لگایا کہ یہ زانیہ ہیں, اس نے زنا کیا ہے نعوذ باللہ, اور ابو بکر کی بیٹی پر الزام لگایا, وہ ابو بکر کہ جو تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں, ان کی بیٹی کے اوپر اس طرح کا غلط الزام لگانے والے کا جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے, اس کا بیٹا ہے عبداللہ, اسلام قبول کر لیا ہے عبداللہ نے, باپ نے اسلام قبول نہیں کیا, منافقت کی علامت میں اس کا انتقال ہوا ہے, اور حضور کے پاس آ کر کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی, میرے ابا کا انتقال قریب ہے اور تم جانتے ہو میرے ابا کون ہیں. پورے مکہ والے مدینہ والے جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا سنگین جرم کیا ہے. اے اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا مبارک جسے آپ نے پہنا ہوا ہے آپ دے دو, تاکہ میرے ابا کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے, قبر کے عذاب سے بچ جائے, اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ کا کرتا جب میں اپنے ابا کے جسم پر ڈال دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ اس نے بہت سنگین جرم کیا ہے. قربان جائیے نبی کی ادا پر, اس ادا پر ہماری جانیں قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہماری اولاد قربان, ہماری ساری مال و دولت قربان. اس نبی کا اخلاق دیکھیے, بلا تکلف اپنے کرتے کو اتارا اور اس کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں, اے اللہ کے نبی یہ کیا ماجرا ہے, اس نے تو بڑا سنگین جرم کیا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی, لگتے لگتے کان میں آ کر کے بولا, اے اللہ کے نبی کرتا تو آپ نے دے ہی دیا ہے, اب تو اس کا انتقال ہو ہی جائے گا, کچھ ہی منٹ کا مہمان ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں. ذرا سوچے تو صحیح اس نبی کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جس کی بیوی کے بارے میں اتنا سنگین جرم لگایا گیا, الزام لگایا گیا, اور مکہ والوں نے آپ کی مذاق بنائی, اور حضرت عائشہ پورے 1 مہینے تک روئی ہیں, لیکن اللہ کے نبی نے ساری چیزوں کو بھلا دیا. کہنے لگے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا, کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ کیسا انصاف ہے, یہ تو منافق ہے, اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے, آپ نے اپنا کرتا بھی دے دیا, آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. میں چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی آپ ان کی نماز نہ پڑھائیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھاؤں گا, میں نبی رحمت للعالمین بن کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی الحمدللہ رب العالمین, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمام عالمین کا پروردگار ہے. اسی طرح سے اللہ نے دوسری آیت نازل فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جس طریقے سے تمام عالمین کا پروردگار اللہ ہے, اسی طریقے سے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. یہ ہمارے نبی کا چرتر تھا, یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے کہ آج کوئی 2 کوڑی کا انسان آ کر کے نبی کریم کے خلاف بات کر دے مجال نہیں ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی تعلیم کو نہیں پڑھا, اور اگر ان کے پاس تعلیم پڑھنے کا وقت نہیں ہے, کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, تو وہ ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کے ماننے والے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دھوکہ دڑی دیتے ہیں, تو وہ تو کہیں گے کہ جس کے ماننے والے دھوکہ دڑی دینے والے ہوں وہ بھی دھوکہ دینے والا ہوگا, جس کے ماننے والے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے والا ہوگا. آج اگر ہمارے بچے شراب پیتے ہوں, آج اگر ہمارے بچے بے نمازی ہوں, تو کوئی بھی کہہ دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے باپ نے بھی شراب پی ہو سکتا ہے کہ ان کا باپ بھی بے نمازی ہو. تو جس نبی کو ہم مانتے ہیں, جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی پر اپنی جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں, بس ہم نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے نبی پر, ہم اس نبی کے چرتر کو پڑھ کر ہم اس نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے. دوسری قومیں آ کر کے کہہ دیتی ہیں کہ یہ نبی کا ماننے والا اگر ایسا ہے تو اس کا نبی کیسا ہوگا, اس کا نبی بھی نعوذ باللہ بے ایمان ہوگا, اس کا نبی بھی نعوذ باللہ جو ہے جھوٹ بولنے والا ہوگا. تو اس لیے اگر نبی کی حفاظت کرنی ہے, نبی کی سیرت پر اگر آپ کو چاہے کہ کوئی دوسرا آدمی آ کر کے نہ بولے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपनी जिंदगी में लाएं, अपने बच्चों की जिंदगी में लाएं, तभी हम नामूस रिसालत की हिफाजत कर सकते हैं, तभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आमने सामने कोई बात नहीं करता, आमने सामने कोई मुनाजरा करने को तैयार नहीं है। आज क्या करता है, मोबाइल खोला, वीडियो कैमरा लगाया और उसमें बोल दिया तुम्हारे नबी ऐसे हैं, तुम्हारे नबी वैसे हैं, तुम्हारे नबी ने छोटी बच्ची के साथ निकाह कर लिया, तुम्हारे नबी ने ये किया। आज उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर के मुकाबला करे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी करीम का वो तालीम लोगों के सामने पेश करें जो दरअसल नबी करीम के अंदर थी, वो अखलाक पेश करें जो नबी करीम हमें सिखा करके गए हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी, कोई गैर भी अगर हमारे साथ गलत करता है तो हम उसके अपने सीने से लगा करके चलें। नबी करीम ने उसको सीने से लगाया है, तब जाकर के उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत बैठेगी, तब जाकर के वो सोचेगा कि वाकईतन ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। ऐसे गुलाम होते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कि अगर चलते हैं तो निगाहें नीची करके चलते हैं और अगर भागते हैं तो निगाहें नीची करके भागते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, नमाजों की पाबंदी करते हैं। अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम भी है, अगर पड़ोसी यहूदी है, अगर पड़ोसी नसारा है, अगर पड़ोसी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता वो शख्स कि वो पेट भर करके पेट भरकर खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा मर जाए। आपने ये नहीं कहा था कि मुसलमान ही पड़ोसी हो, आपने कहा था पड़ोसी पड़ोसी होता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी करीम की तालीमात को, नबी के अखलाक को अपनी जिंदगी के अंदर लाएं ताकि दूसरी कौमें आकर के हम पर रश्क करें कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। अल्लाह जो कहा है वो सुना है, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।